नमस्ते समस्त को शुभ संध्या। तो बहुत इंपोर्टेंट सेशन आपनकर खास करके टेट एग्जाम जो कि आपन कहला एसएसबी टीजीटी हो किबा आपनकर एसएसबी पीजीटी हो किबा आपन मानकर ओसीसीटी एग्जाम तो एई सब एग्जाम पे आपन माने प्रिपरेशन करूछंती तो एई सेशन आपन मानक पई एई वीडियो आपन मानक पई अछि बहुत इंपोर्टेंट के ना महाकवि कालिदासंकर जीवन चरित्र मध्य आपनकर 1 ରୁ 2 मार्क क्वेश्चन आपन निश्चित पेपर होछि कि तांकर कृति गुडी कहि होछि माने संस्कृत साहित्य खास करके ओडिसा रे तार एते महत्व रहिछि जे न कहया भल ठीक अच्छे कहीं अन्य राज्य गुड़िक अन्य कवि मान विषय जब भी क्वेश्चन करते कि ओडिशा रे खास करके आपंकर कालिदास संपर्क निश्चित रूप से गोटे दुईटा क्वेश्चन आसी थाए तो महाकवि कालिदास जीवन चरित्र और कृति गुड़िक विषय चलन डिस्कसन करवा तो ता पूर्व जो मैंने खास करके नुआ अच्छा तो से कहीदे आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करूँ खास करके टेलीग्राम रे वर्तमान समय जॉइन हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल बहुत गुड़ा बेनिफिट रही आज किसी नुआ फीचर आड करते जेहेतु गत काली थिला आपण मानकर पुस्तकालय दिवस तो सही उद्देश्य माने वर्तमान समय ग्रुप रे अनेक गुड़े संस्कृत बही को वर्तमान समय अपलोड कर देइछु तो जो कि आपण माने थरे सेठी प्रवेश करछथि आपण माने अनेक गुड़े संस्कृत बही को आपण माने आराम से पीडीएफ गुडी आपण माने आराम से डाउनलोड करि परिबे ता सहित आपण माने पई डेली हमर एग्जाम होची संध्या 8टा समय रे यदि आपण माने पार्टिसिपेट करि नाहंती पूर्व अनेक गुड़े एग्जाम हेलानी से गुडी यदि पार्टिसिपेट करि नाहंती तो आपण माने टेलीग्राम जॉइन होला पर पूर्व एग्जाम गुडी को अटेंड करि परिबे एवं स्व मूल्यांकन मते करि परिबे कि कहि दोछु पुनी थरे आपण मानकु डेली संध्या 8टा समय हमर एठी एग्जाम होची जो थरी कि आपण पाखा 50 टी क्वेश्चन रहउची एवं तार आंसर मते आपण संगे संगे मिलि जिवो चलो आरंभ करिया फर्स्ट अछि आपण कालिदास कालिदासंकर जदि परिचय देखिबा कालिदास कि सामान्य व्यक्ति नुथिले अनेक गुडी उपाधि तांको मिलथिला जेपरि कि आपण कहि परिबे कि महाकवि बोली तांको कहते महाकवि कालिदास महाकवि मानक मध्य रे तांकर ना गणना करा जाय कवि कुल गुरु तांको जेतु कवि कुल गुरु बोली मध्ये उपाधि मिलथिला दीप शिक्षा बोली मध्ये उपाधि मिलथिला कविता कामिनी विलास बोली मध्ये उपाधि अछि उपमा सम्राट बोली मध्ये उपाधि अछि रघुकार बोली मध्ये उपाधि अछि अनेक गुडी उपाधि मिलथिला जहाँ आम ये मत मेनसन करूँ तो खास करके मुख्य रूप से महाकवि कवि कुलगुरु दीपशिखा कविता कामिनी विलास उपमा सम्राट जो उपमालंकार अत्यधिक प्रयोग कर उपमा सम्राट बोली उपाधि मिली से रघुकार रघुवंश रचना करने हेतु रघुकार बोली उपाधि मिली यदि परिचय विषय आउ डिटेल जावा सी थे विक्रम द्वितीय नवरत्न मध्य अन्यतम छंद जो देखा रचना गुड़िक प्रमुख रूप से उपजाति कि अनुसूत छंदर प्रयोग देखिए उपजाति यदि शब्द कहे ये हूँ इंद्र वज्र उपेन्द्र वज्र ये दुटा छंदर मिलन हूँ उपजाति तो से रचना गुड़िक उपजाति कि अनुसूत छंदर अधिकाधिक प्रयोग देखा जाए अलंकार से उपमा उपमा सम्राट उपमा अलंकार अधिकाधिक प्रयोग कर रीति रीति हूँ वैदर्भी रीतिर कवि अटंती गुण हूँ प्रसाद गुण रस श्रृंगार रसर प्रयोग कर समस्त कृति श्रृंगार रसर ही प्रयोग हो समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी बोली कहुए एवं से चाकरी थे कौन ब्राह्मण थे यू जिन भितर किसी इंपोर्टाट जिन अलंकार कौन ना से उपमा अलंकार रीति कौ रीतिर कवि ना से वैदर्भी रीतिर गुण थी प्रसाद गुण रस हूँ श्रृंगार रस ये चार्टा जिन सब आप इंपोर्टाट अलंकार रीति गुण रस नेक्स्ट देखो कृति गुड़िक विषय जो चर्चा करवा महाकाव्य दुईटी गोटे हूँ कुमार शंभु आउ गोटे रघुवंश आई कुमार शंभु आपंकर 17टी सर्ग थी समय रघुवंश 19टी सर्ग अच्छी रूपक अर्थ नाटक दृष्टि देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशी मालविका अग्निमित्र 3टा रूपक अच्छी एवं खंडकाव्य दृष्टि देखिए खंडकाव्य दुईटा गोटे हूँ मेघदूत आउ गोटे ऋतु संहार तो प्रथम कृति जो देखिए कालिदासंकर प्रथम कृति आपंकर कौन ना से ऋतु संहार प्रथम महाकाव्य कौन अच्छे ना प्रथम महाकाव्य हूँ आपंकर कुमार शंभु प्रथम रूपक कौन प्रथम रूपक हूँ आप मालविका मित्र तो 3टा जा क्षेत्र देखिए सब गुड़ा माने प्रथम जिनस गुड़िक प्रथम खंडकाव्य हूँ ऋतु संहार प्रथम आपंकर नाटक हूँ आपंकर कौन ना मालविका अग्निमित्र एवं प्रथम महाकाव्य हूँ कुमार शंभु यहीपरि भाव में आपंकर काव्य गुड़िक रही ये नाटक ये विषय टी सामान्य रूप से चर्चा करदे ठीक है अधिक डिटेल दरकार नहीं तो प्रथम महाकाव्य कुमार शंभु विषय जो चर्चा करवा जो जो महाकाव्य रही महाकाव्य क्षेत्र में कौन प्रथम महाकाव्य कुमार से जन्म विषय वर्णित मस्ती कुमार शंभु को चर्चा करेंगे कुमार अर्थ हूँ कार्तिकेय जहाँ कि आप विभिन्न नाम जानते सी हूँ स्कंध बोली आई कुमार विषय में मेघदूत को पढ़े मेघदूत देवगिरी पर्वत रही देवगिरी पर्वत हूँ स्कंद रही तो से कुमार माने कौन कार्तिकेय विषय वर्णना रही सामान्य रूप रही वर्णना रही 2टी ରୁ 3ଟି श्लोक मध्य कार्तिकेय विषय वर्णना रही ठीक अच्छे तो ये हूँ प्रथम महाकाव्य जो कि कार्तिकेय स्कंद जन्म विषय वर्णना होती जन्म कौन ना जन्म होता तारकासुर वध पंच महाकाव्य मित्र अन्यतम अटे ये
ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁମାର ସମ୍ଭବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିରାତାର୍ଜୁନୀୟ, କୁମାର ସମ୍ଭବ 17 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, କିରାତାର୍ଜୁନୀ 18 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, 19 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରଘୁବଂଶ, 20 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଏବଂ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ ଆପଣଙ୍କର 22 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେପରି ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ କଣ ଅଛି ନା ହିମାଳୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାରକାସୁରର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାପରେ ତାରକାସୁରର ବଧ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ କୁମାର ସମ୍ଭବର ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବେ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ 17। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ହିମାଳୟର ପୁତ୍ର କିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମେନକା ଏବଂ ହିମାଳୟର ପୁତ୍ରୀ ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଅଥବା ଉମା ଅଟନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରଘୁବଂଶ। ରଘୁବଂଶ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ମହାକାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 19। ରଘୁବଂଶ ଜାତ ନବବିଂଶତି ରାଜା ନାମ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ରଘୁବଂଶରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନବବିଂଶତି ଅର୍ଥ 29 ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର କିଏ ନା ଶ୍ରୀତୁ ସୁଦକ୍ଷିଣା। ଆଉ ସେମାନେ କାହାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ନନ୍ଦିନୀ ନାମକ ଗାଈର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ବା ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଗାଈ ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ସେବାରେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ରାଜା ରଘୁ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ମାନେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ୟତମ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ବଂଶର ନାମକରଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ ରଘୁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଘୁ ନାମକ ରାଜାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ରଘୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କହିପାରିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ସମ୍ମାନ ବଢାଇବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମାନେ କହିପାରିବେ କଣ ନା ମହାକାବ୍ୟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରଘୁବଂଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ହଁ ରଘୁବଂଶର ଯୋଉ ରାଜା ଗୁଡିକର ନାଁ ଗୁଡିକ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ, ରଘୁ, ଅଜ, ଦଶରଥ, ରାମ, କୁଶ, ଅତିଥି, ନିଷଧ, ନଳ, ନଭ, ପୁଣ୍ଡରିକ, କ୍ଷେମଧନ୍ୱା, ଦେବାନିକ, ଅହିନଗୁହୁ, ପରିପାତ୍ର, ଶୀଲହ, ଉନ୍ନାଥ, ବଜ୍ରନାଥ, ଶଙ୍ଖଣ, ବୃଷିତାକ୍ଷୁ, ବିଶ୍ୱସହ, ହିରଣ୍ୟନାଭ, କୌଶଲ୍ୟ, ବହିଷ୍ଠ, ପୁତ୍ର, ପୁଷ୍ୟ, ଧ୍ରୁବସନ୍ଧି, ସୁଦର୍ଶନ, ଅଗ୍ନିଧର। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ପରେ 29 ନମ୍ବର ରାଜା ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ହଉଛି ଅଗ୍ନିଧର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ କଣ କହୁଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବର ସହିତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ନାୟକ ଏଇଠି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ, ନାୟିକା ଶକୁନ୍ତଳା, ମାତା ମେନକା ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ୱ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଋଷିଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲେ ଏଇଠି କଣ୍ୱ ଋଷି, ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ଏବଂ ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦି ଲାଇନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ପ୍ରଣୟ, ବିବାହ, ବିରହ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ପୁନର୍ମିଳନ। ସାତରାଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ କହିବା ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ବିବାହ, ତାପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରଣୟ। ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ପ୍ରଣୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ, ବିବାହ ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ବିଦାୟ, ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ତାପରେ ପଶ୍ଚାତାପ, ତାପରେ ପୁନଃମିଳନ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ ଭିଡିଓ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଅଛି ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ। ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ ବା ରୂପକ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାତ୍ମକ ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍କାତ୍ମକ ଇଏ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଇ ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁରବ ଏବଂ ନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ। ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ କହିପାରିବ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବିବାହ ସିଏ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପୁରୁରବ ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ବଶୀ ଯିଏକି କଣ ଅଟନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଅପ୍ସରୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ। ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇଠି ଦେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଯିଏକି ଥିଲେ କଣ ଅପ୍ସରା। ପ୍ରଥମ ଅପ୍ସରା ହଉଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ମେନକା, ଯାହାକୁ ସିଏ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକରେ ସିଏ ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ। ତ ମାନେ କାଳିଦାସ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଲୋକ ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ହିରୋଇନ ମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ମାନେ ହିରୋଇନ ତ ହିରୋଇନ ହିରୋଇନ ମାନେ ନାୟିକା ରଖୁଥିଲେ। ହିରୋଇନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାପରେ ଟିକେ ମଜାଦାର ପାଇଁ। ତ ଯୋଉ ନାୟିକା ରଖୁଥିଲେ ନାୟିକାର ଯୋଉ ମାତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ନାୟିକାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ୟ ହଉଛି ନାୟିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନାୟିକାର ଯିଏ ମାତା ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ମେନକାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ମେନକାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଅପ୍ସରାଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ, ତ ସେଇ ବି ସେମିତି କଣ ହେଇଥିବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକର
ନାୟିକାର ଭୂମିକାକୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯିଏ ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଅଟେ, ରୂପକ ଅଟେ, ଯିଏକି ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତାତ୍ମକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଭଲ ନାୟିକାଟି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ରସ ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମାଲବ ଦେଶ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ମାଳବିକା ଏବଂ ବିଦିଶା ରାଜା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ମାଲବିକା ଏବଂ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅପ୍ସରାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଆସିନି। ଆଉ ନାଟକଟି ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଅଟେ, ବହୁତ ସରଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଘଦୂତ। ମେଘଦୂତରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନାୟିକା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଯକ୍ଷିଣୀକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ଗୀତିକାବ୍ୟ, ଦୂତକାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ଅଳକାପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ରାମଗିରି ପର୍ବତରେ ନିବାସ ସମୟରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଏ ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଛନ୍ତି ମେଘ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଘଦୂତ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମେଘଦୂତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ହବା କଥା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଋତୁ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଋତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି। ମାସ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଅଛି ଆଷାଢ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ମେଘ ମାସଲିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ଏଠି ମାସ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଷାଢ ମାସ। ପୂର୍ବ ମେଘରେ ଆପଣଙ୍କ ରାମଗିରିରୁ ଅଳକାପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯକ୍ଷର ବିରହ ଦଗ୍ଧ ସନ୍ଦେଶକୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଅଳକାପୁରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଋତୁ ସଂଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ଆଉ ଯିଏକି ହଉଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କୃତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାଳିଦାସଙ୍କର। ଏଠି ଛଅ ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଋତୁମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଛଅଟି ଋତୁର ଯୋଉ ସମାହାର ରହିଛି ତାହା ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ଷା ଋତୁ ଏ ସବୁ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କାଳିଦାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନୋଟ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡେ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି, ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବାକ୍ ବିଶେଷ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବାକ୍ ବିଶେଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବାକ୍ ବିଶେଷ ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିନିଟା ମାନେ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାକାବ୍ୟ ରହିବ ତିନିଟା ଯେ କୃତି ରଚନା ରହିଛି। ଅସ୍ତି ଅସ୍ତି ଉତ୍ତରାସ୍ୟାମ ଦେଶୀ ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଭିରାଜः, ଇଏ ଆପଣ କୁମାର ସମ୍ଭବର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଟେ। ମେଘଦୂତମରେ ଶ୍ରୀତ କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା जहाँ बिहारा रहता पापी माताम जहाँ जहाँ ऐसो कीर्ण भरतु। ये ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା କଶ୍ଚିତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରଘୁବଂଶ। ବାଗାର୍ଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗାର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତେ ଜଗତଃ ପିତରौ ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱରौ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଫଟାଫଟ ଡିସ୍କସନ କରି ଯିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଉ ଚାହୁଁନି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକାନ୍ତର ମହାକବି କାଳିଦାସ କସ୍ୟ ରାଜସଭାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଆସେ। ମହାକବି କାଳିଦାସ କେଉଁ ରାଜସଭାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ? ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଇଏ ହଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର। ସେଠି ମେନସନ ହେଇଛି ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ନବପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏଠି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା मेघदूतानुसारम महाकवि कालिदास कस्मिन् स्थाने जात। मेघदूत अनुसारे महाकवि कालिदास केउठो जन्म ग्रहण करते। तो मेघदूत अनुसारे यदि कालिदास को देखिबा ताले सठिक रूप से बहुत बढ़िया वर्णना को जगह करछन, ताले से होची कोटा ना उज्जैनी। तो धरंतु आपण मानू जदि म पठै देबी जे माने आपण मान जदि पढुछन भूल वस्तु जदि आपण जाई के रहउछन मुंबई रे, तथापि जदि आपण को जदि से भी मेघ यक्ष बोली जदि आपण मेघ को जदि प्रसारण पठैबार अछि, ताले आपण कोन करिवे? से आपण जो जगह रो आपनकर घर जो स्थान आप जो पठाऊ से जगार रास्ता टी वर्णना करेंगे, कि से स्थान कौन सब अधिक प्रशंसा आप कार करेंगे निज स्थान कहीं से विषय आपको अधिक जना अच्छे कालिदास मध्य ये कौन कहते ये जो सब स्थान विषय कही सब अधिक कहते विषय उज्जैन विषय। राइट आंसर ये आपको उज्जैन नरस बोली कहुए। मेघदूतम हाँ ये गोटे कारण अच्छी। विक्रमादित्य जो राज सिंहासन ग्रहण कर राजभार ग्रहण कर समय से कौन कर उज्जैन की निज राजधानी करके शासन कर। मेघदूत हूँ आपंकर गोटे खंडकाव्य गीतिकाव्य दूतकाव्य अटे। आउ ये आपंकर दूतकाव्य क्षेत्र में प्रथम काव्य अटे। या पूर्व कौन दूतकाव्य नाला। अलकापुरी विषय ये आप प्रमुख रूप से वर्णना कराई। मेघ को अलकापुरी पठेबा और अलकापुरी विषय मुख्य रूप से कहुई। तापर रामगिरी पर्वतर निवास समय पत्नी प्रति संदेश पठे से विषय वर्णन कर। तो ऋतु जदि अच्छे ये आप वर्षा ऋतु अच्छी मास आषाढ़ आषाढ़ मास प्रथम दिवस। उत्तर मेघ जो देखिए उत्तर मेघ आप जक्षर विरह व्यथ कहते षष्ठी रूप से वर्णन कराई।
ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ତ ଆକୁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି କୁବେର, ହଉଛି ଏଇଠି କହିପାରିବେ ଭିଲେନ ବୋଲିକି। ଅଳକାପୁରୀ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯକ୍ଷର ନାଁ ରହିଛି ହେମମାଳି, ଯକ୍ଷିଣୀ ନାଁ ହଉଛି ବିଶାଳାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ। ଟୋଟାଲ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 115, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ମେଘରେ 63 ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ 52ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହଁ, ମାର୍ଗଟିକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କଣ ନା କୈଳାସ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏଇଠି ମେଘ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହଉଛି ତାହାର କହିପାରିବେ କଣ ନା ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୈଳାସ ପର୍ବତ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସରୋବର ଅଛି, ତାପରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ବିଷୟ ଆସିଛି, ରାମଗିରି ପର୍ବତ ଅଛି, ମାଳଦା ଅର୍ଥ ମାଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟ ରହିଛି, ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆମ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ରହିଛି, ରେବା ନଦୀ ମେଘର ପ୍ରଥମ ନଦୀ, ରେବା ନଦୀ ଅଛି, ବିଦିଶା ଆସିଛି, ବେତ୍ରବତୀ ନଦୀ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଭଳି ନିଚେଇ ନାମକ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛି, ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତାପରେ ମାଲବା ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟ ଆସିଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ରାଶି ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନଦୀ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆକୁ ନେଇପାରିବେ। ହଁ, ଚର୍ମବତୀ ନଦୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଚର୍ମବତୀ ନଦୀ ଯୋଉଠିକି ସ୍କନ୍ଧଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଚର୍ମ ନଦୀ ଆସିବା ବିଷୟ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ ଟିକେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। अस्ति कश्चित् वाक् विशेष इति कह कम अकथयत। अस्ति कश्चित् वाक् विशेष ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଟା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ତ ଏଇ ଧାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲେ କାଳିଦାସ। ସରି, କୁଆଡେ ଗଲା ନା କାଳିଦାସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କହ କାମ ବଦତି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଘଟିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ବୋଲିକି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେଇଠି ଦେଇଛି ଯେ କଣ ବୋଲିକି ନା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ସେ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡି କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? କବାଟ ପଡିଥିଲା, କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଅନାବୃତ କପାଟମ ଦ୍ୱାରମ ଦେହି। ଆଉ ଥରେ ଧାଡିଟି କହୁଛି ଅନାବୃତ କପାଟମ ଦ୍ୱାରମ ଦେହି। ତ ଏଇ ଧାଡିଟି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବାକ୍ ବିଶେଷ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ ବାକ୍ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି କାଳିଦାସ ତିନିଟା ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ ବାକ୍ ବିଶେଷ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଆକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ଆ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ହବ। ତ ଅସ୍ତିକୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଅସ୍ତିକୁ ନେଇକି କୁମାର ସମ୍ଭବ, କଶ୍ଚିତକୁ ନେଇକି ଅସ୍ତିକୁ ନେଇକି କୁମାର ସମ୍ଭବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଶ୍ଚିତକୁ ନେଇକି ମେଘଦୂତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିପାରିବେ ନା ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି। ଅସ୍ତ୍ୟୁତ୍ତର ଶ୍ୟାମ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମା ଇତି କସ୍ୟ କହ କାବ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ସେ ପ୍ରଥମ ପାଦମ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିକୁ ନେଇକି କୋଉଟା କହିଥିଲେ ନା ସେ ହଉଛି ଆପଣ କୁମାର ସମ୍ଭବ। କୁମାର ସମ୍ଭବ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଠି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ବାକ୍ ବିଶେଷ। ଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି କୁମାର ସମ୍ଭବର ଅସ୍ତି ଉତ୍ତରାସ୍ୟାମ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଧିରାଜ। କଶ୍ଚିତକୁ ନେଇକି ମେଘଦୂତର ଏବଂ ବାଘ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବାଗାର୍ଥ ବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗାର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତେ ଜଗତଃ ପିତରୋ ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱର ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଅଟେ। କୁମାର ସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କୁମାର ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ। କୁମାର ଅର୍ଥାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ମଧ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଖଲୁ ସାଧନମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଏଇ କୁମାର ସମ୍ଭବର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତ କଣ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଧାରଟା ମତେ କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? କୁମାର ସମ୍ଭବର ଏଇ ଧାରଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କଣ ଶରୀର ମାଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଖଲୁ ସାଧନମ୍। ଏଇ ଧାରଟି ତପସ୍ୱୀ ବେଶଧାରୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ମହାକାବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ରଘୁବଂଶ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ହଉଛି 19 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ। କୁମାର ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର 17 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ଭାରବୀଙ୍କର 18 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମାଘଙ୍କର 20 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍ 22 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି।
परवर्ती क्वेश्चन अच्छे आपंकर वागार्थ विव संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्त इति कस्य महाकाव्य से प्रथम श्लोक से प्रथम पादम। तो ये जो आपंकर अच्छे वागार्थ विव संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्त जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो ये हूँ आपंकर कौन रघुवंशर प्रथम मंगलाचरण बोली कहीपर ठीक अच्छे। आ जहाँ रचनाकार स्वयं कालिदास अटंती ये रघुवंश संपर्क में सामान्य परिचय होगा आपंकर महाकाव्य अटे ए सर्ग संख्या हूँ 19। रघुवंशी जो 29 राजा रही विषय ये प्रमुख रूप से वर्णना कराई। प्रथम राजा आपंकर दिलीप और पुत्र होती रघु एवं अंतिम राजा विषय चर्चा करें अंतिम राजा होती अग्निपर्ण। ये राजा दिलीप और पत्नी का ना हूँ सुदक्षिणा मन रखु नाटी हूँ सुदक्षिणा आउ सेवा कहार कर नंदिनी नंदिनी नामक गाईर सेवा कर ठीक अच्छे। जार औरसरू गोटे शिशु जात होती जार ना हूँ रघु। रघुवंशर गोटे अन्य ना जब देखिए कौन हूँ आप इक्ष्वाकु वंश ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा एतेषु किं न कालिदासेन विरचित ए भितर कोटा कालिदासंकर कृति नुहे। तो ये भितर जदि आप देखिए जदि ये भितर कोटा कालिदासंकर कृति एतेषु किं कालिदासेन न विरचितम तो ये आप देखो ये आप फास्ट आसीगला मेघदूतम हो ऋतु संहार ये दुटा अटे। तापर आपंकर कौन अच्छी बलौदेम खंडन खंड खाद्यम ये खंडन खंड खाद्यम ये हूँ आप प्रियर्संकर कृति अटे। तो ये आप रईट आंसर हूँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कालिदास कृति लिस्ट ये हूँ महाकाव्य दीटा कुमार संभव रघुवंश रूपक तीन टा अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशी मालविका अग्निमित्रम खंडकाव्य दुईटी ताहा हूँ आपंकर मेघदूत आउट हूँ आपंकर ऋतु संहार। तो प्रथम कृति जो देखिए आप ये कालिदास प्रथम कृति हूँ ऋतु संहार प्रथम महाकाव्य हूँ कुमार संभव प्रथम रूपक हूँ मालविका अग्निमित्र। प्रसिद्ध नाटक जदि अच्छी सी हूँ आपको अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट देखा रघुवंश कति सर्गा सन्ति रघुवंशर सर्ग संख्या रघुवंशर सर्ग संख्या हूँ ऊनविंशति कोटी कोटी आप नवदश सर्ग बोली रही है। विंशति सर्ग हूँ आपंकर शिशुपाल पथ द्विंशति सर्ग हूँ आप नैषधीय चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुदक्षिणा कस्य पत्नी सुदक्षिणा कहार पत्नी अटंती। तो सुदक्षिणा पत्नी हूँ राजा दिलीपंकर राजा दिलीप एवं सुदक्षिणा पत्नी हूँ रघु रघुर पुओ हूँ अज अजर पुओ दशरथ दशरथ पुत्र हूँ रामचंद्र रामचंद्र पुत्र हूँ कुशल। मन रखी दिखाँ यहाँ माने बहुत इंपोर्टेंट पार्ट बोली भाई सुदक्षिणा कहार पत्नी सी होती महाराज रघु कौड़ गला महाराज दिलीपंकर सुदक्षिणा एवं दिलीपंकर पुत्र होती रघु रघुंकर पुत्र होती अज अजंकर पुत्र दिलीप दिलीपंकर पुत्र होती रामचंद्र अजंकर पुत्र दशरथ होल्टा कही अजंकर पुत्र हूँ दशरथ। तापर हाँ तापर आसगला आपंकर किए दशरथ रामचंद्र रामचंद्र पर आसले कुशल। नेक्स्ट देखा देश कालिदास से भारवे अर्थगौरवम उपमा कालिदास से भारवे अर्थगौरवम दंडीन पदलालित्य माघे सन्ति त्रयोगुणा ठीक अच्छे। तापर आउे पुणी थे दे उदिते नैषदे क्वमाघ क्व भारती अर्थात उपमा सम्राट होती आपंकर कालिदास कालिदास उपमा अलंकार बहुल प्रयोग करिसेंती कालिदास उपमा कालिदास से भारवे अर्थगौरवम और भारवी अर्थगौरव प्रसिद्धि अच्छी। दंडीन पदलालित्यम दंडींकर पदलालित्य रही प्रसिद्ध। माघे सन्ति त्रय गुण माघ निकट तीन टा गुण अच्छी कौन कौन तीन टा गुण ना प्रथम आप से तीन टा गुण भितर कौन आपणकर उपमा अर्थगौरव एवं आपणकर पदलालित्य। तापर कहले नैषधीय काव्य जो रचना होती से समय ना भारवींकर किरातार्जुन्यम महत्व रहा ना आपंकर शिशुपालवधर महत्व रहा। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी आपंकर अथवा कृतवाग्बारी वंशे अस्मिन् पूर्व सूरीभि इति श्लोकांश कस्मिन् काव्ये अस्ति कुमार संभव रघुवंश मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये धारीटी आपंकर कौटू आसना अथवा माने बहुत इंपोर्टेंट धारीटी बोली कहि अथवा कृतवाग्बारी वंशेस्मिन् पूर्व सूरीभि तो ये आपंकर आसी रघुवंश मन रखते ये कौटू आसले ये रघुवंश संग्रह प्रजानाम एव बुद्ध्यर्थम शताभ्यो बलिम अग्रहित सहस्रगुणम उत्सृष्टम आदते ही रसम रवि अत्र कस्य राज्ञः सुशासन विषय कथितम ये क्यों राजा सुशासन विषय कहुई। तो ये हूँ आप राजा मन रखु मैंने बहुत इंपोर्टेंट ये रही 11 नंबर क्वेश्चन ये आपंकर क्यों राजा विषय आसी राजा दिलीपंकर प्रसंग को ये आपंकर प्रमुख रूप से कहुई। रईट आंसर आपंकर ये कौन अच्छी राजा दिलीपंकर प्रसंग को ये वर्णना कराई ऑप्शन डी रईट आंसर। नेक्स्ट कुमार संभव कति सर्गा सन्ति कुमार संभव सर्ग संख्या तो ये सप्तदश सर्ग। तापर आपंकर आसीगला अकिंचन सन प्रभव सह संपदाम त्रिलोकनाथ पितृसद्य गोचर इति श्लोक कस्मात् महाकाव्यात् आनीतः।
अकिंचन देखो एगुड़ाक टिके कन्फ्यूज हो पारे कहीं आप रेगुलाली जब जिन गुड़ा पढ़ी नथिबे ताले कष्ट हो पारे तो से भाव आपंकर ये कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन कौन था अकिंचन सन प्रभाव स संपदा त्रिलोकनाथ पितृसद्य गोचर तो ये आप राइट आंसर कौन रोचे कहवा तो ये धाटा आप संग्रह होती कुमार संभव कौट आस कुमार संभव आस त्रिलोकनाथ पितृसद्य गोचर पितृ को जना नुहे बोली पार्वती उक्ति आते शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जन इति श्लोकांश कस्मात् आनीत अभिज्ञान शाकुंतलम आसी ये धाटी किए कही मन रखते ये धाटी कणु ऋषि शकुंतला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा कम त्रोटकम इति उच्यते कालिदासंकर कौ कृतिटा त्रोटक बोली कहुए तो ये आप राइट आंसर हूँ विक्रम उर्वशी जैक त्रोटक बोली कहुए रूपकर गोटे अंश अटे ये ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विक्रम उर्वशी नाटक कह नायक विक्रम उर्वशी नाटक नायक किए आप तो विक्रम उर्वशी नायक नाटक देखिए कि नायक होते पुरुरवा और उर्वशी विषय वर्णन रही राइट आंसर आप पुरुरवा उदयन संबंधी नाटक आपंकर हूँ स्वप्नवासवदत्तम दुष्यंत संबंधी नाटक ये हूँ आपंकर अभिज्ञान शाकुंतलम तो राइट आंसर हूँ पुरुरवा हाँ विक्रम उर्वशी विषय सामान्य रूप से जानते ये हूँ नाटक रूपक गोटे पंचअंकात्मक नाटक अटे ये आप नायक होती पुरुरवा जी की राजा अटंती नायिका होती उर्वशी ये उभयर प्रेम विवाह और आप परवर्त समय से विषय वर्णन कराई पुरुरवा जी थे गोटे चंद्रवंशी राजा थे मालविका अग्निमित्रम इति नाटक से मुख्य नायिका का मालविका अग्निमित्र ये आपंकर मुख्य नायिका किए मालविका वासवदत्ता इंदुमती शकुंतला तो शकुंतला आपंकर अभिज्ञान शाकुंतलम जानी समस्ते वासवदत्ता आप स्वप्न वासवदत्तम तो राइट आंसर ये हूँ मालविका ठीक अच्छे मालविका अग्निमित्र ये दिजन विषय को लेकिन मालविका अग्निमित्र नाटक रचना होती कालिदासंकर प्रथम बा नाटक बा रूपक बोली कहीपर पांच अंक विशिष्ट ये नाटक अटे श्रृंगार रस ये रही मालव देशर राजकुमारी मालविका और विदिशा प्रदेश राजा अग्निमित्र ये दुजन विषय को ये स्पष्ट रूप से वर्णन कराई औषधि नाम पति कह अस्ति औषधि नाम पति किए अटे औषधि नाम पति होती चंद्र ये आपंकर अच्छी अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंकर प्रारंभिक समय ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा भ्रमराज शकुंतला रक्षा कह करोति भ्रमर शकुंतला रक्षा किए कर तो सी होती राइट आंसर होती दुष्यंत रक्षा कर नेक्स्ट अर्थो ही कन्या परकीय एवं कह कर्थयति अर्थो ही कन्या परकीय एवं ये धाटी आपंकर किए कहते ये धाटी आप दुष्यंत कहते अर्थो ही कन्या परकीय एवं ये धाटी कहार अटे ना ये हूँ आप दुष्यंत अटे दुष्यंत अटे सरी 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 भूल है ये आप राइट आंसर हूँ कणुआ अर्थो ही कन्या परकीय ये आप कणुआ कहते चतुर्थ अंक विषयटी आसी दुष्यंत होती तो शकुंतला विवाह प्रसंग अभिज्ञान शकुंतला नायक अटंती गौतमी होती कणु ऋषि आश्रम जड़े श्रेष्ठ कौन कहीपर जे तपस्विनी अटंती सांगर अटंती सी कणु ऋषि जड़े शिष्य अटंती तो भूलवश माने अन्य मनस्क कारण मे भी आप दुष्यंत बोले उत्तर हठात बाहर पड़ा छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन जी राइट आंसर हूँ आपंकर अर्थ ही कन्या पर किए धाटी कहार ये कणु ऋषि ठीक अच्छे कणु ऋषि ही कहते जिते सी माने शकुंतला विदाय होती से समय से धाटी विषय को उपस्थापन कर अंतिम अंशर रही अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से उपजीव्यम अस्ति अभिज्ञान शाकुंतलम उपजीव्य कौन अटे उपजीव्य अटे महाभारत ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सर्वाधिक प्रयुक्त छंद अस्ति आर्या छंद ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी कालिदास से रीति कालिदास जो रीतिर कवि अटंत सी होती वैदर्भी रीति ठीक अच्छे चार्टा रीति अच्छी आप वैदर्भी लाठी गौड़ी पांचाली तो सी होती आप वैदर्भी रीतिर कवि नेक्स्ट देखा या सृष्टि सृष्टिरात्या रेखांकित पदे प्रकृति प्रत्यय सृजुक्त तीन सी हूँ आप सृष्टि फास्ट ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट देखा को अन्य हुतवहात दग्धुम प्रभवती प्रभवती सुक्ति उद्धृत अस्ति ये जो सुक्ति आप देखुंत केउठु आपको आसी तो को अन्य हुतवहात दग्धुम प्रभवती सुक्ति उद्धृतम अस्ति कहबे ये आप राइट आंसर कौन रोचे तो ये आप सठिक उत्तर रोचे ये कौन आप अभिज्ञान शाकुंतलम आसी ठीक अच्छे ये तो आपंकर कहीं नीति शतक नुहे उत्तर रामचरित मेघदूत नुहे कौट भी नुहे तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत आपंकर सब गुड़ाक अच्छी कौन ना मंदाक्रांत छंदर अच्छी तो ये आप मेघदूत के नेक्स्ट क्वेश्चन जी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से मंगलाचरण कालिदास कस्य वंदनाम करोति अष्टमूर्ति शिव से राइट आंसर हूँ ये अष्टमूर्ति शिवंकर ये वर्णना कर या सृष्टि सृष्टिरात्या तो सी आप अष्टमूर्ति शिवर वर्णना करती दंडस्य उपरि पिंडक संबुष कह कथा ये जिनसा किए कौन ये जिनसा कौन विदूषक जार ना हूँ माधव्य माधव्य से विषयटी कही ठीक अच्छे राइट आंसर आपंकर ये कौन
विदूषकः ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମାଧବ୍ୟ ମାଢବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଉପମା ସମ୍ରାଟ ଆସଛି। ଉପମା ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି? ଉପମା ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଉପମା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କରୁଣ ରସର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଗବତୀ। ସେପରି ଭାବରେ ଭାଷ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପରେ ଭାଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र सुक्ति अस्ति। ଏଇ ଧାରଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି? भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ୱଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ବାମ ବାହୁଟି ଥରିଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କଣ ନୂତନ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ କି? ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କହିଛି ଭବିତବ୍ୟାନାଂ ଦ୍ୱାରାଣି ଭବନ୍ତି ସର୍ବ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳିବାକୁ ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଶୁକ୍ତିଟି ସଂଗ୍ରହ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। କାଳିଦାସ ନାଟକାନି ସନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ନାଟକ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇ ନାଟକ ଗୁଡିକ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ତ କାଳିଦାସଙ୍କର ଯେତେ ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୁଡିକ ନାଟକ କଣ ସୁଖାନ୍ତ, ଭଲ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ହେଇଛି ଆଉ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ମେଘସ୍ୟ ବିରହସ୍ୟ କତି ମାସ ଆସେ। ମେଘର ବିରହର ଆଉ କେତେ ମାସ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି? ମେଘର ବିରହର ଯଦି ମାସ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ମାସ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାସ ଚତୁର୍ମାସ ଚତୁର ମାସ 4 ମାସ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ସିଏ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ନା ଆଷାଢ ମାସରେ କହୁଛି, ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିବ, ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାସ ଅଛି 4 ମାସ। ମେଘ ସେ ମାର୍ଗେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବତ ଅଛି। ମେଘର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବତ କିଏ? ଏଇଠି ତ ମେଘର ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ବତ କିଏ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ରାମଗିରି ପର୍ବତ, ଯୋଉଠି ସେ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ମାଲବା ଦେଶକୁ ଯାଇଛି, ମାଳ ଦେଶକୁ ଯାଇଛି, ତାପରେ ସିଏ ଯାଇଛି କଣ ଆମ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦିଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ଦିଟା ଆନ୍ସର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ସିଏ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ତାର କଲା, ଆରମ୍ଭ ତାର ଯାତ୍ରା କରୁଛି ରାମଗିରି ପର୍ବତ ହେଇଥିବେ, ରାମଗିରି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ରାମଗିରି ଦେଇନି ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ରକୂଟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମ୍ରକୂଟ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦିଟା ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ହେଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। মেঘদূত সে মঙ্গଳାচরণে ছন্দ আসଛି। মেঘଦୂତର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଆସିଛି? ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତ ଛନ୍ଦ। ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତ ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ରହିଛି ମେଘଦୂତରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘଦୂତରେ। ସେପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ମାନେ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରାୟତଃ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦର, ତ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହୁଛି କାଳିଦାସଙ୍କ ସହିତ। କାଳିଦାସ ଅଧିକ ଉପଜାତି କଣ କହିପାରିବା ଆରିଆ ଛନ୍ଦ, ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଆଦିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘଦୂତମ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ये କସ୍ୟ ଛନ୍ଦ ସେ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘଦୂତରେ ଯଦି କୌଣସି ଛନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୀତିକାବ୍ୟମ୍। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୀତିକାବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ନା ମେଘଦୂତ। ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ କହିଲେ ଋତୁ ସଂହାର। ରିକ୍ତ ସର୍ପୋ ଭବତି ଲଘୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନମ ଗୌରବାୟ ସୁକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଟା ରହିଲେ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି? ରିକ୍ତୋ ସର୍ବ ଭବତି ଲଘୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୌରବାୟ। ଏଇଠି ଏଇଭଳି ଶ୍ଲୋକ ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା କନଫ୍ୟୁଜ ନହେଇକି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ରିକ୍ତୋ ସର୍ବ 4 ଭବତି ଲଘୁ 4 6 4 10 ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୌରବାୟ 7 17 17 ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଛନ୍ଦ? ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତ ଛନ୍ଦ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମେଘଦୂତସ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ यक्षस्य शापावधि कदा समाप्त? यक्षର ଶାପ ଅବଧି କେବେ ସମାପ୍ତି ହଉଛି? 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। यक्षର ଶାପ କେବେ ସମାପ୍ତ ହଉଛି କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି? यक्षର ଶାପଟି କେବେ ସରୁଥିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବୋତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଦେବୋତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀରେ ତାର ମାନେ ଶାପର ଅବଧି ବର୍ଷ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 19ଟି ସର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ସେ ଉପଜୀବ୍ୟମ୍ ଅସ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡିକ। ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟ ସର୍ଗା। କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 17। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସେସନ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର କଣ କହିପାରିବା ନା କାଳିଦାସଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସିଂହାବଲୋକନ କଲେ। ବହୁତ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ এই ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସିଂହାବଲୋକନ କହିବାଟା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ପୁନର୍ବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ୟା ସହିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟପିକ ରହିଲା ଯାହାକି ହେଉଛି ମହାକବି ଭାସ। ଭାସଙ୍କର ଟପିକ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ୟୁନିଟ୍ 6 ଯୋଉଟା କି OSST ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ସେସନ କିପରି ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମେନସନ କରନ୍ତୁ। ମିଶିବା ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ମାତା ସଂସ୍କୃତମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।